हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ, जय ओडिशा। वेलकम टू माय चैनल राकेश दुनिया। आशा करे आपण मैंने समस्ते प्रभु जगन्नाथ कृपार भलरे थे। बहुत दिन पर पुणी गोटे लंग वीडियो आपण मैंने शॉर्ट रे मत बहुत सारा भल पाइबा दौरान एमती भल पाइबा दे था। मुझे जीवी आपण मानू नुआ नुआ लोकेशन सब आपण मान आगे आनीदेवी। आसतु बुली जिबा 64 जोगिनी मंदिर भुवनेश्वर। बहुत दिन इच्छा थिला कौन गोटे देवी पीठ को जीवाई जापार नी। माँ को डोरी लगिला एबे जाऊँगी आपण मानू से पीठ विषय सब कथा जनइबी। आम मैंने बाहर पड़ू ठीक दिन 4टा बेलू गाड़ी देखते आगे से भाई दी जन जाऊँ मु पछरे अच्छी। आपण मैंने से लोकेशन तो अल्प बहुत समस्ते जानते तथा से लोकेशनटा मुझे आगे कहीदे। आमर जो राजधानी भुवनेश्वर राजधानी टू 10 किलोमीटर दूर बालिअंता थाना बाड़ापाटी में प्राय 2-3 किलोमीटर पिलापुर गाँ अच्छी। से गाँव दक्षिण पूर्व दिगरे ये मंदिरटी अच्छी। आम से जाकि प्राय 4टारू बाहर की 4टा 4:30 प्राय आमको 30 मिनट लगी ये जाकि पहुँचापी। से गहल ना क्लाइमेट और निश्चय बहुत सुंदर थिला। मैंने देखिए वीडियो एवं आम आसिक पहुँचु। फाइनाली आम जो आसिक पहुँची पारा 64 जोगिनी मंदिर रे आपने देखिए तार बाहर दृश्यटा गेट टी बहुत सुंदर होती। मंदिर इतिहास जहाँ कहे मोर पूर्व काल ये जो मंदिर स्थापन होता यार पुनरुद्धार होता। मो उभय कहानी आपण को कहबी ऐतिहासिक पौराणिक मत सब आपण पाखे मुझे रखी। ये जो आप देखुं बोर्ड ए संपूर्ण लेखा अच्छे आप देखिपे हिंदी इंग्लिश ओडिया सब भाषा अच्छी। यही मत अनुसार आमर 1953 मसीह ओडिशार राज्य संग्रहालय स्वर्गत केदारनाथ महापात्र द्वारा यहाँ होता। तो ये थिला आमर इतिहास जोटा कि ये मंदिर से स्थापन करते एबिका समय 1953 मसीह। आमर काली पुराण हिसाब से जहाँ अच्छी ये भी मुझे कहबी। आप मत देखिले भोला बाबू ये अच्छा बाहर गोटे देवी मूर्ति अच्छी आप मत देखिपे। ये जो मूर्ति अच्छी माँ प्रतिमा ये मूर्ति होती आमर नवदुर्गा। बाहर ये आमर माँ नवदुर्गा विराजिता और भितर अच्छा आम 64 जोगिनी माता सब अच्छा। आप देखुए तार व्यू केते सुंदर और बहुत सुंदर भी थिला। मत भल लगे साइलेंट प्लेस थिला और बेसी गहली नाला मत बहुत ही भल लगे। कि समय मुझे रही बर्तमान आमर जीवा यार पौराणिक मत अनुसार आमर काली पुराण हिसाब से ये हूँ आम जो काली पुराण बा सब अच्छी पुराण भितर ये हूँ सर्वपुरातन मंदिर। ये बहुत पुराना ये आमर जो देखा जाए पूरा भारत रे यदि हिसाब करा जाए ताहले 4टी जगार अच्छी ये मंदिर। से आमर 2टा अच्छी ओडिशा रे आउ 2टा अच्छी ओडिशा बाहर। ओडिशा बाहर जो आमर अच्छी सेठी हूँ आमर अच्छी मध्य प्रदेश रे 2टा जगह अच्छी सेठी अच्छी। आम ओडिशा रे अच्छी 2टा जगार सी हूँ आमर ये भुवनेश्वर रे आमर बलांगीर। आपण मैंने जानते से बलांगीर राणीपुर झरियाल अच्छी। आपण मैंने कहीं तो जाइए निश्चिंत बुलायापी। मुझे जाइनी के देखिए माँ को डोरी लगुच मुझे जीवी टे माँ पाखक दर्शन करी। ये जो पाखे मुझे तो से पलि गली यहाँ आप बाहर दृश्य देखिले। बर्तमान मुझे आपन को भीतर दृश्य देखी आप देखिपे दृश्य केते सुंदर आ बहुत पुरातन कारुकार्य। मुझे बेले यही मंदिर भितर आसिली मत बाहर लगुला जमी गोटे एनर्जीलेस
ମୋ ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଏନର୍ଜି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ମୋ ଦେହରେ ଆସିଲା। ସେ ଜାଗା ଯେହେତୁ ତନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପୂଜା ସବୁ ସିଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଇଠି ଫିଲ୍ କଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ହବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାରଣ ଶକ୍ତି ପୀଠ ଇଏ, ତ ଓବିୟସ୍ଲି ମୁଁ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସେଠିକି ଗଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ହେବ, ମୋତେ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ମୋର ଫିଲ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଆପଣମାନେ ସେଠି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବି ପାରୁଥିବେ, ଜାଣି ବି ପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 64 ଯୋଗିନୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତା'ର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଆମର ଇତିହାସ କହେ, ଯେବେ କଳା ପାହାଡ଼ ଆସିଥିଲା ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା। ଏ ମନ୍ଦିର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଏମିତି ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ କରିକି ସେ ଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କଳା ପାହାଡ଼ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ। କଳା ପାହାଡ଼ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲା, ତାପରେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମକୁ ସେ ଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ସେ କାହାଣୀ କହିଲେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଅଲଗା କିଛି। ତ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ନେଲା ପରେ ଯାହା ଅଛି ଇତିହାସ, ମୁସଲିମ ଝିଅ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିକି ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଭାରତରେ ଥିବା ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା। ଏସବୁ ତା ଭିତରୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ 4 ଦେବୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 64 ଯୋଗିନୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ପୌରାଣିକ ମତରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯୋଗିନୀ ନାଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଯାହା ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଦେବତାମାନେ ବି ନାରୀ ବେଶରେ ଆସିକି ଏଠି ବି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ପୌରାଣିକ ମତ ଅଛି, ଏକ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ରକ୍ତବୀଜ। ସେ ରାକ୍ଷସ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଦେବତାମାନେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାକୁ ହରାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ତା ରକ୍ତ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁଥିଲା ତ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ସେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିଲା। ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ହରାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ହରାଇ ପାରିଲେନି, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆଦିଶକ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ସବୁ ଦେବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ଶକ୍ତି ଆଉ ଆଦି ଦେବୀ। ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଯେତେ ଦେବୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେତେ ନାଁ ଆମର ସବୁ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଯେତେ ନାଁ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଶକ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଲା, ସମସ୍ତେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେ, ତ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 64 ଯୋଗିନୀ ରୂପ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଯାଇକି ସେ ଅସୁର ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସିଏ ବି ଫାଷ୍ଟ ପାରିନଥିଲେ। ତ ଯେମିତି ଆମର କୁହାଯାଏ, ଯୁଦ୍ଧରେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳ କରିବାର ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ ମାଆ ଜାଣିପାରିଲେ କି ନା, ଇଏ ଏମିତି ତାକୁ ପାରି ହେବନି। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ 64 ରୂପରେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ରୂପରେ ସେ ଅସୁର, ଯିଏ ରକ୍ତବୀଜ ଅସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ 64 ଯୋଗିନୀ ଆମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ, ସେ ଏଇଠି ହିଁ ସେ ଚାହିଁଲେ କି ଆମେ ମାଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି। ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ପୁରା ଭାରତରେ 4ଟି ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ସେଇ 4ଟି ଜାଗା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା
ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଛି ନେକ୍ସଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସେଠିକି ଯିବି, ସେଠି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ପୌରାଣିକ ମତ, ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ଆଗକୁ ଜାଣିଥିବେ ଶୁଣିଥିବେ। ମୁଁ ତ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେତିକି ମୁଁ ସେଠି ଶୁଣିଛି, ଯେତିକି ସେ ଯେ ଆମର ପୂଜାରୀ ଯାହା ଯେତିକି କହିଲେ ମୁଁ ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ଇଏ କରିଛି। ଆଉ ଯେତିକି ନେଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଗୁଗଲ୍ରୁ ବା ଆଗରୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲି ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ ଇଏ କଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର କୂଅ, ବହୁତ ଆଜିକାଲି ତ କୂଅ ତ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଏଇ ବହୁତ ପୁରାତନ କୂଅ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୂଅର ମହାତ୍ମ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା। ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି ମଣ୍ଡପଟି, ସେ ମଣ୍ଡପର ନାମ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡପ। ଏଠି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ନୀତି ରୀତିକାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଯାହା ବି ହୁଏ ସେଇଠି ହିଁ ସବୁ କରାଯାଏ। ବାହାରେ ବି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସେଠି ବି ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଦେଖାଯାଏ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ବାର ଥାଏ, ଯଦି ଏଠି ଆମର ଦେଖାଯାଏ ତ ତାଙ୍କ ବାର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର ମାଆଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଯାତ୍ରା ହୁଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯୋଗିନୀ ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମର ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଆମର ଯେମିତି ଦଶହରା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଷୋଳ ପୂଜା କରାଯାଏ, ନବମୀ ପୂଜା କରାଯାଏ, ମାଆଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଏଠି ହୁଏ, ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଖରୀଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର, ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ସେ ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଉଛି ଦୀପଦାଣ୍ଡି। ସେଠି ମାଆଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ପୂଜା ବିଧି ସେଠି କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବି। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଥାଏ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ବି ମୁଁ ବୁଲିବି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନେ ବି ବୁଲିବେ ମୋ ସହିତ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଏବେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ମାତା ଦି। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।